वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। ट्रैफिक पीएसआई नीलेश की धमकी और मारपीट का वीडियो इतना वायरल हो गया है ताकि हर मोबाइलों में सिर्फ यही चलने लग गया है। अब तो बेगम तलों के करीब यहाँ पर तो रोज आखिर यहाँ वहां पर ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर गाड़ियां को खड़ा करते हैं, पैसे लेते हैं, वसूली भी करते हैं। आखिर कौन से कानून में ये लिखा गया है पता नहीं। अब तो यहाँ पर एक मशीन आ गया है विजयपुर शहर में। जब तेज रफ्तार में गाड़ी आती है तो 1000 रुपए का उस पर जुर्माना भरने की पेनल्टी हो जाता है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे अफसर है, इन्होंने ये क्यों नहीं सोच लिया ताकि विजयपुर शहर में एक मशीन आ गई है, प्रेस मीट रखकर जनता को समझाना ये ऑफिसरों का काम होता है। मगर यहाँ पर बोर्ड लगाना पड़ता है, जिस रास्ते पे जाते हैं तेज रफ्तार से जा रही गाड़ी तो आगे पुलिस वहां पर रह जाती है, तो यहाँ पर 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब तो ना जाने सिग्नल को लिखा हुआ आता है, ट्रैफिक में लिखा हुआ आता है, नो पार्किंग के लिए लिख देते हैं। ना जाने किस किस के लिए कानून बन जाता है, मगर तेज रफ्तार कानून के लिए यहाँ पर बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? आखिर क्या ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, क्या पुलिस वाले हैं, क्या मनमानी करते हैं? तो इस तरह ऐसा नहीं है। शहर में ऐसे बहुत सारे मंथलियां चल रहे हैं, पहले उनको सुधारना पड़ेगा। और कई सालों से एक ही पुलिस स्टेशन में सारी जिंदगी चले जाने लग गई, उनका ट्रांसफर नहीं होने लग गया। तो सोचो, अब इसी तरह ट्रैफिक पुलिस वाले जब जनता पे जुल्म करने लग गए तो आखिर गाड़ियां खरीदना या नहीं, या फिर मोटरसाइकिल लेकर घूमना या नहीं? अब तो बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। अब तो इस तरह वर्दी पर जनता पर दिन दहाड़े ही मारपीट का ऐसा करने लग गए तो जनता की अब सोच यही हो गई है, पहले आप तो जुर्माना भरना कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अगर सही है, अगर कानून के तौर तरीके से अगर गलत है, उनको जुर्माना जरूर भरना पड़ेगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। सबसे पहले संचारी पुलिस वालों को सुधरना पड़ेगा। यानी कि ऐसे बहुत सारे सिटी में यहाँ वहां पर ट्रैफिक जमा होता है, वहां पर बिल्कुल ही मंथली खाना ये पहले छोड़कर एक अच्छे ईमानदार ऑफिसर बन जाए, उसके बाद लोगों को कानून और ये शिकायत और वहां पर किस तरह से जुर्माना भरना पड़ेगा और किस तरह से ये सब सिखाना पड़ेगा, ये सब पहले आप सीखना पड़ेगा। ये सब छोड़कर ना कोई रास्ते में ना कोई स्पीड ब्रेकर ना बोर्ड होता है, ना फिर कहां पर शिकायत होती है, ना कोई जनता को अखबार में ना कोई बोल दिया होता है, ना कोई इसके लिए प्रेस मीट है, ना कोई जनता को इस मशीन के लिए बिल्कुल ही विजयपुर में खबर ही नहीं है। सिर्फ गाड़ी को रुकाए, 1000 रुपया फाड़ दिया, क्या मनमानी करने लग गए? क्या कानून, क्या बाबा साहब अम्बेडकर का सिर्फ आपके लिए ही कानून लिखा गया है या फिर जनता के लिए कुछ बचा गया है? तो ये सब सोचकर विजयपुर शहर के जाने माने एमएम सुतार वकील ने यहाँ पर बयान देते हैं ताकि एसपी को भी और ना जाने बहुत सारे लीडरों को भी यही कहते हैं ताकि इस तरह मत कीजिएगा। फिर से एक वकील भी यहाँ पर आक्रोश में आकर वो भी कह देते हैं ताकि ऐसे करने लग गए तो कानून खामोश नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर विजयपुर शहर के एमएलए बसंत गौड़ा पाटिल रत्नार आखिर वो क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे ऑफिसरों को यहाँ पर लाने लग गए, ये तो बिल्कुल जनता की समझ के बाहर आ गया है। दूसरे एमबी पाटिल कांग्रेस के मंत्री अब वो भी ना जाने कैसे कैसे एमएलए को ऑफिसरों को लाने लग गए ताकि यहाँ पर जब से कांग्रेस आने लगी है तब से यही चलने लग गया है। ताकि अब ऐसा होने लग गया तो आखिर क्या हो कि यही क्या एमएलए मंत्री यही है? क्या यहाँ पर लोगों का जुल्म होता हुआ क्या इनको कोई मीडिया में नहीं दिख पाने लग गया है? अच्छे जो समझदार, अच्छे वफादार, अच्छे ईमानदार अफसरों को लाना आपका कर्तव्य होता है, मगर इस तरह दिन दहाड़े लोगों पर जुल्म करना, उन पर मारपीट करना ये दरअसल गलत है। ऐसे सीनियर वकील भी बहुत सारी बातें कह चुके हैं। हम तो आप उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे ताकि कानून के तौर तरीके किस तरह से होते हैं। अगर ना हो पाया तो आते दिनों में आंदोलन पर उतर आएंगे जनता। हमने अगले एपिसोड में जो बहुत सालों से यहाँ पर पुलिस होते हुए भी, पीएसआई होते हुए भी आज तक यहाँ पर जो कर्तव्य निभा रहे हैं उनका भी हमने खुलासा अगले एपिसोड में संचारी पुलिस वालों का जरूर करेंगे, क्योंकि मनमानी करना ये दरअसल गलत है। एक जाने माने एमएम सुतार
वकील क्या कहते हैं आप उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಜನರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಜೋರಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಂತಿಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಜೋರು ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇಶಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ, ತಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೆರೆವರ್ ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತಿಳಿಸ್ರಿ. SP ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜನಾಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೇಶನ್ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಇರಲಾರ್ದೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೈನ್ ಹಾಕೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ, ಜೋರಿ ಗಾಡಿ ನಡೆಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ? ಇಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಿ ನೀವು? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. RTO ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಂತಿಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಏನು ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನನ್ನದೊಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ SP ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನೈತಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ SP ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ 15 ಆಗಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಬೇಗಂ ತಲಾವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಇದೇ ಫೈನ್ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಫೈನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮೊದಲು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೊಗೋಬೇಕು. ಏನೂ ಇರಲಾರ್ದೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ನೀವು ಚೀಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಗ ಫೈನ್ ಕೊಡೋಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಮಂದಿ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ, ನೀವು 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಒಂದು ಮನವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೊದಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಸಿಂದ ಮತ್ತು SP ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೇಗಂ ತಲಾಖ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಎಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಸಹನೀಯ. ನೀವು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಆ ದಂಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಧಿಸಬೇಕು, ಯಾಕೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಹಿತಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಫೈನ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಪದಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು
ಗುಂಡಾಯಿಸಮ್ ಟೈಪ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ತನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇಂಥ ಕಾನೂನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಿಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾನೂನುಬಲ್ಲವರು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಓದು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕುಂಚಿಲ್ಲ, ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹುಷಾರ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ನಡೆಸೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು. ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸ್ತೀರಿ, ಫೈನ್ ಎರ್ರಾಬಿರಿ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಫೈನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೋಗುವಂತ ಇಲ್ಲ, ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಗುಂಡಾಯಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಧೋರಣೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆ ದಂಡವನ್ನು, ನೀವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದಂಡವನ್ನು ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಆದರೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಇದೆ, ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಏನು ಬೃಂದಾವನ ಅಂತೆ, ಅದೇನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತೆ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೃಂದಾವನ ಅಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕೀಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಯಾರೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಟ್ಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಬಳ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿಮಗಿರಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಟ್ತಾರೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಬಳ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ SR ತಳವಾರ್ ಪಾಟ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.